बेहद के परम 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 महाशांति है। महाशांति महाशांति। सबसे पहले हम बेहद की कला में जाके बेहद की कला में जाके आत्म स्वरूप में स्थित होकर बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और पावर लेंगे। बेहद की पावर लेंगे। बेहद की पावर, चुंबकीय शक्ति, एनर्जी पारस की तरह वो हमारी आत्मा में टच करके हमें परिवर्तन की शक्ति देंगी। ऐसी शक्ति जो एक एक आत्मा के द्वारा, एक एक बेहद की आत्मा के द्वारा पूरे मल्टीवर्स में फैलती रहेगी। एक बार संकल्प किया और वो संकल्प बेहद के संकल्प, अनंत संकल्प, बेहद संकल्प, इतने संकल्प बन जाएंगे और इतनी शक्ति, बेहद की कला की शक्ति, पावर, एनर्जी चारों ओर वायुमंडल के अंदर बढ़ती रहेगी। और ख़ास भारत के अंदर, भारत के नक्शे को इमर्ज करके उसके अंदर बेहद की पावर भरेंगे। बेहद की पावर भारत के नक्शे को एकदम दूध जैसा सफ़ेद ऐसा अनुभव करो। सभी बेहद के बच्चे भारत के नक्शे को एकदम सफ़ेद दूध जैसा परम प्रकाश से भरा हुआ ऐसे अनुभव करो। अब 1-2 सेकंड हमारे बेहद के प्यारे प्यारे दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। परम शांति। इंतजार की बजाय इंतजाम करो। क्या इंतजार करें? कब परिवर्तन होगा, कब परम प्रकाश आएगा, कब लाइट आएगी, कब परिवर्तन होगा। यहाँ बेहद के बच्चे भी, बेहद की आत्माएं भी इंतजार में लगी हुई है कि कब होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या नज़ारे होंगे। ये क्वेश्चन में ही लगे हुए हैं, इंतज़ार में। तो इंतज़ार की बजाय इंतजाम करना है। इंतज़ार नहीं करना है समय का, वो समय कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी। ये समझो अभी अभी वही घड़ी है। परिवर्तन की घड़ी, हर घड़ी परिवर्तन की है, हर घड़ी परिवर्तन की है। कब कौन सी घड़ी में परिवर्तन हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए क्या, एवर रेडी रहना है। बेहद के बच्चों को क्या करना चाहिए? इंतजार की बजाय इंतजाम करना चाहिए। कौन सा इंतजाम करना है? हर तरफ से बुद्धि को हटाना है। देह देह के संबंधों से बुद्धि को हटाना है। देह देह के जो पदार्थ हैं उनसे भी बुद्धि को हटाना है। जो भी देह की चीज़ें हैं, जो भी देह के संबंध, संपर्क, श्वास, संकल्प, सब कुछ, सबको क्या करना है? दांव पे लगाना है। सबको भूल जाना है। भूलना ही त्यागी है। जो भूल जाते हैं, सबको भूलना, इसको कहते हैं त्याग तपस्या। बस एक बाप की लगन में मस्त, एवर रेडी रहने का मतलब
संकल्प भी बंद करने हैं। चलो थोड़े बहुत तो चलते हैं, मगर देह और देह के संबंधों में जो हमारे संकल्प चलते हैं उसको बिल्कुल बंद करना है। साथ में रहते हुए भी देह और देह के संबंधों से, देह से प्यार नहीं करना है। ऐसी अवस्था बना के एवर डैडी रहना है। बेगत के बच्चों को एवर डैडी रहना है, जो खुद कमाई करते हैं, खुद दादाजी की श्रीमत पर चल के खुद वरदानों के हकदार बनते हैं। ऐसे बेहद के बच्चे बेहद की कमाई करते हैं। इनको कहेंगे त्यागी और तपस्वी, बेहद के त्यागी और तपस्वी आत्माएं। अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से अविनाशी पावन सृष्टि का सर्जन करने वाले सर्जनहार, निराकारी, आकारी और सकारी, तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। बाबा क्या पूछ रहे हैं कि निराकारी, निराकारी अवस्था, आत्मस्वरूप की अवस्था और आकारी रूप की अवस्था। आकारी रूप, आकारी रूप देखो, आकारी रूप जो है ना, हर एक का वैरायटी है। कोई आत्मा बेहद के परम प्रकाश से उसने लिंक जोड़ा हुआ है, तो उसके अंदर, उसके सूक्ष्म शरीर में जो आकारी स्वरूप है उसके अंदर बेहद का परम प्रकाश का अंश मात्र तो होगा। और कोई आत्मा, हर आत्मा के अपने अपने संकल्पों के हिसाब से उसका आकारी रूप होता है। आकारी रूप में पावर होती है। और निराकारी रूप, निराकारी रूप में भी अपनी अपनी अवस्था, अपना अपना पावर कितना ग्रहण किया है, कितना दादाजी से लिंक जोड़ा है, कितना विश्व परिवर्तन के संकल्प डाले हैं, कितने महाशांति का वायुमंडल परिवर्तन किया है, उसी हिसाब से हमारी आत्मा में शक्ति होती है और सूक्ष्म शरीर में शक्ति होती है, और बाद में साकारी शरीर में। साकारी शरीर तो सबके ऐसे ही है, 5 तत्वों का शरीर चल रहा है, चला रहे हैं, दादाजी चला रहे हैं ना। तो अपने सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी संकल्प से अविनाशी पावन सृष्टि का सर्जन करने वाले बाबा, निराकारी, आकारी और सकारी, इन तीनों स्टेजेस को समान बनाया है। मतलब कभी निराकारी, कभी आकारी और कभी सकारी। ऐसी अनुभूति करते रहना है। जितना सकारी रूप में स्थित होना सहज अनुभव करते हो, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी, अनादि, आवाज से परे, अनादि स्वरूप में आवाज नहीं है, ना कार्य स्वरूप में आवाज है। तो अपनी संपूर्ण स्टेज व अपने अनादि स्वरूप निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। क्वेश्चन मार्क है। ये वाणी बड़ी गहरी है, बहुत गहरी है। मैंने भी आज इसके ऊपर मंथन किया और मैं सोचती रही, तब मैं आप बच्चों को ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। निराकारी स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होता है। साकारी स्वरूप आदि स्वरूप है। जो साकारी स्वरूप है वो आदि स्वरूप है, और निराकारी अनादि स्वरूप है। तो आदि स्वरूप सहज लगता है, या अनादि रूप में स्थित होना सहज लगता है।
वह अविनाशी स्वरूप है और सकारी स्वरूप परिवर्तन होने वाला स्वरूप है। तो सहज कौन सा होना चाहिए? परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహానాత్మలకు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ఈరోజు మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము ఆత్మిక పరివారమునకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మీరందరూ కూడా ఫస్ట్ బేహద్ కళల పరంధామానికి వెళ్ళి బేహద్ కళల్లో ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ తీసుకోండి. ఇది బేహద్ పవర్ తీసుకోవటంతో అయస్కాంత శక్తి ఎనర్జీ రూపంలో మీకు వస్తుంది. ఇది బేహద్కే బేహద్ పవరు. పారస్ సముద్రం లాంటి పవరు. పారస్ పాదరసంలాగా అది మీ ఆత్మను టచ్ చేసి మిమ్మల్ని పరివర్తన చేయుటకు ఉపయోగపడుతుంది. మనకు కూడా పరివర్తన శక్తిని ఇస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి శక్తి ఒక్కొక్క ఆత్మ ద్వారా ఒక్కొక్క మల్టీవర్స్ లోపలికి అనంత మల్టీవర్స్లోకి ఈ పవరు వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఒకసారి సంకల్పం చేస్తే ఈ యొక్క సంకల్పము బేహద్కే బేహద్ సంకల్పంగా అనంత సంకల్పంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇంత శక్తి బేహద్కే బేహద్ కళల పవరు ఎనర్జీ నలువైపులా వాయుమండలం లోపల నిండిపోతూ ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి భారతదేశం లోపల, భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ లోపల ఎమర్జ్ అయితే లోపల బేహద్ పవరు నిండుతూ ఉంటుంది. బేహద్కే బేహద్ పవరు భారతదేశం మ్యాప్ లోపల పూర్తిగా తెల్లటి పరం లైట్ పాలలాగా తెల్లగా ఉన్నట్టు అందరికీ అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు బేహద్ పిల్లలు భారతదేశం యొక్క మ్యాప్లో పూర్తిగా పరం ప్రకాశాన్ని నింపేయండి. ఇలాంటి అనుభవం చేసుకోండి. ఇప్పుడు 2 సెకండ్స్ మన యొక్క బేహద్కే బేహద్ ప్యారే ప్యారే దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి మనం పవర్ని తీసుకుందాము. ఇక్కడ అవ్యక్తవాణిలో ఎదురు చూడటం బదులుగా మీరు ఎవరు రెడీగా కావాలి. ఎదురు చూడటము ఎంతవరకు, ఎప్పుడు పరివర్తన అవుతుందా అని చూడటం కంటే దీని ప్లాను పరం ప్రకాశాన్ని దించటం ఆలోచించండి. ఎప్పుడు పరం లైట్ వస్తుంది, ఎప్పుడు పరివర్తన అవుతుంది అంటే బేహద్ పిల్లలు ఎక్కడైతే బేహద్ ఆత్మలు ఉంటారో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసేసారు. మిగతా వాళ్ళది ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎలా అవుతుంది, ఏమవుతుంది, ఏంటి అని ఈ యొక్క కనెక్షన్లోనే ఉంటూ ఉంటుంది. ఎదురు చూడటానికి బదులుగా సమానంగా కండి. తయారయ్యే సమయం ఇదే. ఎప్పుడో వస్తుందని గడియారం చూసుకోవటం కాదు, మీరు తయారై ఉండటం. ఇప్పుడిప్పుడే ఆ గడియ వచ్చేసింది. ప్రతి గడియ పరివర్తన గడియే. ఎప్పుడు ఎలాంటి పరివర్తనలోకి వచ్చేస్తుందో తెలియదు, ఏమవుతుందో తెలియదు. ఎవరు రెడీగా కండి. బేహద్ పిల్లలు ఏం కానున్నారు, ఎదురు చుట్టానికి బదులుగా తయారుకండి. ఇంతజాం ఎదురు చూసుకుంటూ ఉండండి కాదు, ఎవరు రెడీగా ఉండాలి. అన్ని వైపుల నుండి బుద్ధిని తొలగించి, దేహము దేహ సంబంధికులతోటి బుద్ధిని తొలగించి, దేహం యొక్క పదార్థాల నుండి దేహం నుండి కూడా బుద్ధిని తొలగించి
దేహ సంబంధము, సంపర్కము, శ్వాస, సంకల్పము, వీటన్నిటినీ కూడా సమాప్తం చేయాలి. దీనికి దావా వేస్తూ ఉన్నాం. అన్నిటినీ మర్చిపోవాలి. మర్చిపోవటమే త్యాగము. ఎవరైతే మర్చిపోతారో వాళ్ళు సదా త్యాగి, తపస్విగా ఉంటారు. వారు బస్ ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనే లగన్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఎవరు రెడీగా ఉండటము అంటే సంకల్పాలను కూడా స్టాప్ చేసుకోవటం. కొద్ది సమయమే ఉంది, నడుద్దాం. దేహము, దేహ సంబంధాల్లో ఏవైతే సంకల్పాలు నడుస్తూ ఉంటాయో దాన్ని పూర్తిగా బంద్ చేయాలి. తోడుగా ఉంటూ దేహ సంబంధికుల నుండి కూడా అతీతంగా ఉండాలి. దేహంతో ప్రేమ అతీతంగా ఉండాలి. ఇలాంటి స్థితిని తయారు చేసుకొని ఎవరు రెడీగా ఉండాలి? బేహద్ పిల్లలు ఎవరు రెడీగా ఉన్నారు? ఎవరైతే ఈ స్వయం సంపాదన చేసుకుంటూ ఉంటారో, స్వయంగా దాదాజీ యొక్క శ్రీమతం అనుసారంగా నడిచి స్వయం వరదానాలకు హక్కుదారులుగా అవుతూ ఉంటారు. బేహద్ పిల్లలు బేహద్ సంపాదన చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని అంటారు త్యాగము మరియు తపస్సు అని. బేహద్ త్యాగి మరియు తపస్వి ఆత్మలుగా కావాలి. సర్వశ్రేష్ఠ కళ్యాణకారి ఆత్మలతో అవినాశి పావన సృష్టిని రచన చేసేటువంటి వాళ్ళు మీరు. సృష్టికర్తలు, రచనాకారులు, నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి 3 స్టేజెస్లో కూడా సమానంగా తయారు చేసుకోండి. బాప్ ఏమడుగుతున్నారు? నిరాకారి స్థితి అనగా ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితి. ఆకారి స్వరూపం అనగా అవ్యక్త స్థితి. ఆకారి రూపం ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కొక్కరికి వెరైటీగా ఉంటుంది. కొంతమంది ఆత్మలు బేహద్కే బేహద్ పరం ప్రకాశంలోకి రావటంతో లింకును జోడిస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ శరీరంలో అయితే ఆకారి స్వరూపం ఉన్నదో దాని లోపల బేహద్కే బేహద్ పరం ప్రకాశం యొక్క అంశం మాత్రమే ఉంటుంది. ఏ ఆత్మలైతే ప్రతి ఒక్క ఆత్మను తన సంకల్పాల శక్తితోటి ఆకారి రూపంలోకి తీసుకొని వస్తూ ఉంటారో ఆకారం నుండి పవరు వారికి కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. నిరాకారి రూపంలో కూడా తమ తమ స్థితి, తమ తమ పవరు గ్రహిస్తూ ఉంటారు. దాదాదితోటి లింక్ జోడించండి. విశ్వ పరివర్తన సంకల్పం చేయండి. ఎంత మహా శాంతి వాయుమండలం పరివర్తన కాగలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ లెక్కతోటి మన ఆత్మలో శక్తి వస్తుంది. సూక్ష్మ శరీరంలో శక్తి కూడా వస్తుంది. తర్వాత సాకారి శరీరంలో కూడా వస్తుంది. సాకారి శరీరంతో ఎప్పుడూ కూడా పంచతత్వాలు నడిపించటానికే పవర్ అని కాదు, పంచతత్వాల్ని పరమతత్వంలోకి పరివర్తన చేసుకున్నటకు, లైట్ స్వరూపంలోని ధారణ చేయుటకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. తమ సర్వశ్రేష్ఠ కళ్యాణకారి సంకల్పంతో అవినాశి పావన సృష్టి యొక్క రచన కూడా చేయగలుగుతారు. వాహ్ వాహ్. నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి ఈ 3 స్టేజెస్ను సమానంగా తయారు చేసుకోండి. అప్పుడప్పుడు నిరాకారి, అప్పుడప్పుడు ఆకారి, అప్పుడప్పుడు సాకారి. ఇలాంటి అనుభూతి పొందుతూ ఉండండి. ఎంతగా సాకారి రూపంలో స్థిరంగా ఉండటం సహజమవుతూ ఉంటుందో అంతగా ఆకారి స్వరూపము అనగా తన సంపూర్ణ స్టేజ్, తమ అనాది స్వరూపం కూడా నిరాకారిగా అనాది ధ్వనికి అతీతమైనటువంటి స్థితి. అనాది అంటే వాక్కుకు అతీతమైన స్థితి. అనాది స్వరూపంలో వాక్ అనేది లేనేలేదు. నా ఆకారి స్వరూపంలో ధ్వని లేదు. తమ సంపూర్ణ స్టేజ్, తమ అనాది స్వరూపము నిరాకారి స్టేజ్లో స్థిరంగా ఉండాలి.
సహజమైన అనుభవమును పొందాలి. ఎప్పుడైతే వాక్కు చాలా లోతుగా ఉంటుందో అప్పుడు ఈరోజు విచారసాగర మతనం చేస్తూ ఆలోచన చేయాలి. నేను నా యొక్క పిల్లలకు ఇదే చెప్తూ ఉన్నా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నా. నిరాకారి స్టేజ్లో స్థితిని ధారణ చేయాలి. సహజమైన అనుభవాన్ని పొందాలి. సాకారి స్వరూపము, అనాది స్వరూపము, సాకారి స్వరూపము, అనాది స్వరూపము, నిరాకారి అనాది స్వరూపము, ఆది స్వరూపము సహజమే అనిపించిన అనాది స్వరూపము స్థిరంగా ఉండాలి, సహజంగా అనిపించాలి. అవినాశి స్వరూపము, సాకారి స్వరూపము పరివర్తన అయ్యేటువంటి స్వరూపము. ఏది సహజంగా ఉంటుంది ఆలోచించండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానమును ఇస్తూ ఉన్నారు. దీని యొక్క ధారణ చేస్తూ మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాపూజీ వీడియోలు మీకు లైవ్ పూర్తిగా లింకులు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. మా ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఇంకా చాలా దివ్య సందేశాలు ఉన్నాయి. మీరు ఆధ్యాత్మికంగా స్థితిని పెంచుకోవటానికి, మీ యొక్క పురుషార్థాన్ని పెంచుకోవటానికి కూడా ఈ యొక్క జ్ఞానము ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం, మహాశాంతి, మహాశాంతి, మహాశాంతి. నమస్తే.